நீ இல்லாம எனக்கு கையே உடைஞ்ச மாதிரி ஆயிட்டது. இனிமே என்னை விட்டு எங்கேயும் போயிடாத, போலீஸ் கையிலேயும் சிக்கிறாத. போலீஸ் கையில சிக்காம இருக்கணும்னா மன்னாரு இந்த கோலத்துல இருக்காத. யாரும் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி முதல்ல உன் உருவத்தை மாத்திக்க. நீங்களே அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு என் உருவத்தை மாத்திக்கிறேன். வர்றேன். என்னம்மா கலா, ஏன் தோட்டு போன கார் திரும்பி வந்துட்டு உங்க பார்ட்டி ஹீரோ ஈவினிங் பிளைட்லயே வரல? ஆடியன்ஸ் எல்லாம் கூச்சல் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நேரமும் போய்கிட்டு இருக்குது. உங்க புஷ்பாமா என்ன செய்ய போறாங்க? இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் நடத்த போறாங்களா? ஜஸ்ட் மினிட் ப்ளீஸ். புஷ்பாமா கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு வந்துடுறேன் சார் ப்ளீஸ். क्या इस फ्लैट से भी नहीं आए? पुष्पा जी, हीरो के बगैर अपने प्रोग्राम में कुछ चेंज नहीं ला सकती? इम्पॉसिबल, बिल्कुल नहीं. हीरो के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते. कर सकते. एक आइडिया है, वंडरफुल आइडिया. क्या है जग्गू, जल्दी बताना. हीरो का पार्ट मैं अदा कर लूं तो? तुम हीरो बन जाओगे तो देखेगा कौन. तुम अपना विलन का काम ठीक से करो. ठीक है. अभी ये बताइए क्या किया जाए? थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, मैं पागल हो जाऊंगी. வாங்க சார் வாங்க. வடநாட்டு நடிகை புஷ்பாங்கிறவங்களுடைய ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு இங்க நடக்க போகுது. அவங்க வடநாட்டை சேர்ந்தவங்களா இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டுல அவங்களுடைய ப்ரோக்ராம்னா ஹவுஸ்ஃபுல் ஆயிடும். எனக்கு ஒரு டிக்கெட் கிடைக்குமா? என்ன சார், அதான் ஹவுஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சு சார். मैं हूँ. कौन है आप? यहाँ कैसे? உங்க நான் ரசிகன். ஆமா, உங்க ப்ரோக்ராம்னா हमेशा देखता हूँ. உங்க பாட்டுன்னா எனக்கு बहुत बहुत खुशी है. अच्छा जी हाँ. आप मेरा गाना गा सकते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा. आप हिंदी अच्छी तरह बोल सकते हैं? थोड़ी थोड़ी. तो एक दो लाइन गाकर आप मेरे साथ एक्ट करेंगे? मैं? हाँ. एक्ट? अरे बाप रे बाप. मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मानेंगे प्लीज? आप तो हीरो नहीं चाहते हैं. मैं हीरो? हाँ बिल्कुल हीरो. आज मेरे कंपनी का हीरो नहीं आ सका तो मैं क्या करूं? आप उसका पार्ट अदा कीजिए प्लीज. आप ही बचा सकते हैं, ये मेरी इज्जत का सवाल है. प्लीज 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 प्लीज. मैं जाता हूँ. ऐसा ना कीजिए. नहीं नहीं. मैडम ऐसा न कीजिए, आपके सिवा यहाँ कोई नहीं. प्लीज इनकार मत कीजिए. इस प्रोग्राम का गाना स्टेज पे है, आप सुन लीजिए. कला जी देखो कैसा फर्स्ट क्लास हीरो मिल गया है. कह देना 10 मिनट में प्रोग्राम शुरू कर दे. अच्छा. अरे बाप रे बाप. चुप चुप. जैसे मैं कहूँ वैसे ही कीजिए. क्यों खाला, प्रोग्राम स्टार्ट कैसे होगा? हीरो कहाँ है? एक फर्स्ट क्लास हीरो मिल गया है. पुष्पा जी ने कहा है उसको लेके प्रोग्राम मैनेज कर लेंगे. अच्छा ये बात है. मेरा होते हुए नया हीरो को चांस. कोई बात नहीं. आज का ड्रामा में बाले की लड़ाई के अंदर उसका पेट का हथौड़ी निकालकर उससे जान से मार नहीं डाला, मेरा नाम जग्गू नहीं. என்னம்மா வில்லன் வருஷக்கார் ரொம்ப வேகமா போறாரு? அது ஏன்பா கேக்குற? புதுசா வந்திருக்கிறத வச்சு மேனேஜ் பண்ணிடலாம்னு புஷ்பாமா நினைக்கிறாங்க. இந்த ஆள் என்னடானா டிராமால ஒரு ஈட்டி சண்டையில உண்மையாவே இந்த ஹீரோவை துத்தி குடல வசந்து உயிரை வாங்கிடேன்னு சொல்லிட்டு போறானே. ஐயோ मेरी इस हुस्न की जागीर को ले जाने वाला तू कौन? नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? इन्हें गलत मत समझो. हट जाओ मेरे सामने से. वहां कहां जा रहे हो? नहीं नहीं, इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ. मेरी बात सुनो, इनसे बदला मत लो. मुझ पर रहम करो. इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो. ये रोज की तरह आज ड्रामा नहीं कर रहा है. आज तुम्हारी जान लेने में तुला है. आप अंदर चले जाइए. अच्छा उन्मया इन करुण निकलना. क्या कह रहे हैं आप? डरा मत, मैं देखता हूँ.
आपका सुनिए, जाइए ना। आप मत जाइए, वो आपको मार डालेगा, आप मत जाइए। नहीं छोड़ो उनको, ये आपका नहीं छोड़ो छोड़ो, जाइए ना। जाइए ना। नहीं लोग तालियां बजा रहे, छोड़ो उनको। जाओ जाओ अंदर जाओ, जाओ अंदर। आपने तो हमारे असली हीरो को बिल्कुल जीरो बना दिया और उस विलन के बच्चे को ऐसा सबक सिखाया, बच्चे वो तो जिंदगी भर याद रखेगा। आपने मेरी इज्जत बचा ली। किस तरह मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? आप हमेशा के लिए मेरा मतलब हमारे कंपनी के हीरो बन जाइए ना प्लीज। என்ன சொல்லுங்க? நான் ஒன்னும் சொல்லலையே. எனக்கு உங்க மேலே ரொம்ப இஷ்டம். இஷ்டம்? ரொம்ப கஷ்டம். அரே பாபே பாப். சார், ஐ அம் சப்பா செக்ரட்டரி. சார், உங்களை அந்த கலை தெய்வமே இங்க அனுப்பிச்சு எங்க மான மரியாதை எல்லாத்தையும் காப்பாத்திட்டாங்க. எந்த வார்த்தை சொல்லி உங்களை பாராட்டுறது எனக்கு தெரியல. சார், கற்ப கோடி காலம் நீங்க அமோகமா வாழ்ந்து இந்த நாட்டுக்கு கலைக்கு தொடர்ந்து சேவை செய்யணும். மேடம், पुलिस ऑफिसर वांट्स टू सी यू. पुलिस. आप चलिए ना उनसे मिलने के लिए. आप जाइए. पुलिस. नमस्ते जी. வணக்கம்மா. we hear that the party hero has not turned up for the day. அதனால எங்க பெரிய கலாட்டா நடக்குமோன்னு நாங்க எச்சரிக்கையாக இருந்தோம். பட் ஒரு நியூ ஹீரோவை போட்டு உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ பெரிய சக்சஸ் பண்ணிட்டீங்க. he is really magnificent, grand, remarkable. அவர் நேர்ல பார்க்கணும். I want to congratulate you. हाँ जरूर आइए.
मैडम, where is he? अभी अभी तो यही है। बाप रे बाप। अरे ओ सोंगे, निल्लुमा, निल्लु। யாரம்மா நீ, உனக்கு என்ன வேணும்? இந்த பிந்திட்டாமாவளே சாய்பு ராஜா வேஷம் போட்டாரே, அவரே பாக்க ரொம்ப ஆசைப்பட்டு ஓடி வந்திருக்கேன். அவர் எங்க இருக்காரு? இது பாரு, நாங்களும் அவரை தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். டிராமா முடிஞ்சது எங்க போனாருன்னு எங்களுக்கே தெரியல. ஐயோ ஐயோ, மறுபடியும் சஸ்பென்ஸ் கொடுத்து ஓடி போட்டாரா? பாத்தீங்களாடா, ஆளு இங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டான். எங்க போனா என்னடா, நம்ம முதலாளி கிட்ட கொண்டு போய் அவளை சேர்க்க விட போறது இல்ல. இந்த ராத்திரி வேளையில எங்கே போயிட்டு வாரே? உனக்கு நான் ஒரு பொண்ணு இருக்கிறேங்கிறத மறந்து போட்டு தினைக்கும் குடிச்சி கொட்டி போட்டு வந்தா வீட்டுக்குள்ள எப்படியா இருக்கிறது? மனசு சரியில்லை, வேடிக்கை பார்க்க ஆட்டா கொட்டாய்க்கு போயிட்டு வாரே. ஆட்டா கொட்டாய்க்கா போயிட்டு வாரே? புள்ளே, நீ எங்கே போறே, யாரே பார்க்க போறே, எல்லாம் எனக்கு தெரியும் புள்ளே. என்ன தெரியும் சொல்லுயா? சுருக்கமாவே சொல்றேன், நம்ம சக்திக்கு மேலே ஆசை வைக்காதே, அது நடக்காது. நடந்தா பாக்குறேன், இல்லன்னா சத்து போறீங்க. உன்னை சத்து போகவும் நான் விட மாட்டேன். வேற என்ன முடிவு பண்ணிருக்கேன் சொல்லுயா? ஏ தன்சி மகே சிங்கர் கானே சிங்கே, அவனுக்கும் உனக்கும் வர்ற விசாலக்கிழமை நான் கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கத்தான் போறேன். சிங்கனை கட்டி வச்சே அப்புறம் என்னை பார்க்க முடியாது. எங்கே போவே? எங்கேயாவது ஓடி போயிடுவேன். ஓடி போவே? உன்னை ஓடி போக நான் விட மாட்டேன். நினைக்கிற மாதிரி கல்யாணம் நடக்கத்தான் போகுது. போ உன்னை, இதே போ. என்ன ரொம்ப உஷ்டமா சூடாக்கிற? என்ன சமாசாரம்? என் பொண்ணு மாணிக்கம் வீட்டை விட்டு வெளியே ஓட பாக்குது. அவளையே தங்கச்சி மக சிங்கனுக்கு தான் கட்டி வைக்க போகுது. ஆமா, நீ அவளை பத்திரமா பாத்துக்கோ, ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கோ. நான் போயிட்டு வந்துடுறேன், பாத்துக்கோ. நான் பாத்துக்கிறேன், நீ போயிட்டு வா, போயிட்டு வா. அந்த மில்லி பேச்சை கேட்டுப்பட்டு எனக்கு காவலுக்கு வந்தேன். ஏ பிள்ளை மாணிக்கம், உனக்கு ஒண்ணும் தருவலே ஒண்ணும் புருவலே. அந்த மில்லி மாமா பேச்சை கேட்டு நான் வரல, உன்னை காப்பாத்துறதுக்கா வந்திருக்கேன். வா, நம்ம 2 பேரும் எங்காவது ஓடி போலாம். அரே சிங்கி, உண்மையாவா சொல்லறே? உன் மேல சத்தியமா சொல்லறேன். வா போலாம். ಅಯ್ಯ, ನೀವು ಯಾರು? ಇದು ಯಾರು ಸ್ಥಳ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ? நீ கன்னட பொண்ணா? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. தமிழ்ல பேசுனா புரிஞ்சுக்குவியா? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು. உன் பேர் என்ன? ಮರಗದ. மரகதம், நீ தற்கொலை பண்ணிக்க போன அந்த சமயத்துல நான் அகஸ்மாத்தம் அங்க வந்து பார்த்து உன்னை காப்பாத்தி இங்க கொண்டு வந்தேன். சிறு வயசு பொண்ணு, அழகா இருக்கிற, நீ ಏನమ్మಾ தற்கொலை பண்ணிக்க போன? ಅಯ್ಯ, ನಾನು 7 ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳು. ನಮ್ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರು ನಮಗೂ ಕಲ್ಯಾಣದ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಪ್ಳೆ ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂಕಟವನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಸಾಗುನಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ. பைத்தியக்காரி, அழகான பெண்ணா பிறந்தா எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுடும். அகால மரணத்துக்கு ஆளாக கூடாது. சரி, இப்ப சொல்லு, மாப்பிள்ளை வீட்டாருக்கு எவ்வளவு வரதட்சணை கொடுக்கும்? ಸ್ವಾಮಿ, 5,000 ಸ್ವಾಮಿ, 5,000. 5000 ரூபாய் தானா? கவலைப்படாத, அந்த பிச்சை காசு 5000 ரூபாய் இப்பவே கொடுக்குறேன். அதை கொண்டு போய் மாப்பிள்ளை வீட்டார் முகத்துல வீசி எரிஞ்சிட்டு கல்யாணத்தை ஜாம் ஜாம் நடத்த சொல்லு. ಅಯ್ಯ, ಬಂದು ಬಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. நிஜமா? ಉண்ಮೆಯಾ? உண்மையா? ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ? சத்தியமா? ಅಯ್ಯ, ನೀವು ಮಹಾತ್ಮನು, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸಮಾನ. ನೀವು ಮಹಾಪುರುಷರು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿ? மரகதம், நீ கேட்டபடி வரதட்சணைக்கு 5000 ரூபாய் நான் கொடுத்துறேன். ஆனா நான் சொல்றபடி ஒரே ஒரு இரவு மட்டும் நீ எனக்கு வாழ்க்கை துணைவியா இருக்கணும். ಅಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರೋ ದೇವರಂತ ನಂಬಿದೆ. ಈಗ ಪಾಳಾನ ನರಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಹಾ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೇಳಿದು. ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಹಣವೂ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಡ.
ಕಾಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಗಂಜಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ತಾலும் ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಮಾನನೇ ಪ್ರಧಾನ. ಬರೇ எங்க போற? ಕೈ ಬಿಡ. பயப்படாத, என்னால உனக்கு ஒரு ஆபத்தும் வராது. எதுக்கா இப்படி பயந்து ஓடியாடுற? ಅಯ್ಯ, ಆ ಮಹಾಪಾಪಿ ನನ್ನ ಸ್ತ್ರೀತ್ವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಪಾಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಯಜಮಾನ್ರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಯಾರು? ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ தமிழ் கொத்தா? அந்த ஹாஸ்டல் தங்கி BA ஃபைனல் இயர் படிச்சிட்டு இருக்கேன். அதனால தாராளமா நீங்க தமிழ்லயே பேசலாம். வெரி குட். நீ எவ்வளவு படிச்சு என்ன பிரயோஜனம்? உன் படிப்புலையும் உன் உழைப்பிலையும் தன்னம்பிக்கை இல்லாம இந்த பொண்ணு குடிக்கிற பழத்துல வாழலாம்னு நினைக்கிறியே, உனக்கே வெக்கமா இல்ல? ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಕೇಳಿ. சார் ப்ளீஸ், நீங்க என்னென்னமோ சொல்றீங்க, அது எனக்கு அவ்வளவு திருப்தியா படல. தம்பி, நான் சொல்றதுக்கா தப்பா நினைக்காத, உன் நன்மைக்கு தான் சொல்றேன். வரதட்சணை கொடுக்க முடியாதனால தற்கொலை பண்ணிக்க போன இந்த பெண்ணை ஒரு முரணம் தூக்கிட்டு போய் நீங்க கேட்ட அளவு பணத்தையும் கொடுத்து அவ கற்பழிக்க முயற்சி பண்ணான். கோடி கோடியா கொட்டி கொடுத்தாலும் உன்னை தவிர வேற யாரோடையும் வாக்கப்பட மாட்டேன்னு மறுத்துட்டான். ஒன்னு கேட்கிறேன், அந்த முரடனுடைய இஷ்டத்தை சம்மதிச்சு அவன் கொடுக்கிற பணத்தையும் வாங்கிட்டு வந்து உங்க அப்பா அம்மாட்ட கொடுத்திருந்தா நீயும் சம்மதிச்சிருப்ப, கல்யாணமும் நடந்திருக்கும். ஆனா நீங்க கேட்ட பணம் தான் கிடைச்சிருக்குமே தவிர இப்படிப்பட்ட கற்புள்ள பெண் கிடைச்சிருக்கவே மாட்டான். இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, இந்த உத்தமிக்கு துரோகம் இல்லாமா? உங்களுக்கு எல்லாம் மனசாட்சி இல்லையா? ஐயா ஐயா, என்ன மன்னிச்சிருங்க ஐயா, என்ன மன்னிச்சிருங்க. இந்த விஷயத்துல எங்க அப்பா அம்மா பேச்ச பேச நினைச்சுட்டு வந்துட்டேன். இனிமே எங்க அப்பா அம்மா சொன்னாலும் சரி, அந்த ஆண்டவனே சொன்னாலும் சரி, செப்பா அடிச்ச சல்லி காசு கூட வரதட்சணை பார்க்கவே மாட்டேன் ஐயா, பார்க்கவே மாட்டேன். தம்பி, உனக்கு சொல்றேன், நீங்க எல்லாம் வரதட்சணை வாங்கினாலும் அரசு உங்களை சும்மா விடாது, ஜாக்கிரதை. ஐயா, காசு கூட வாங்காம இந்த பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், இது சத்தியம். ದೇವರೇ, ಭಗವಂತ, ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. வள்ளுவன் வாசியும் போல ஒற்றுமையா இருங்க. நான் வர்றேன். ஐயா, இவ்வளவு நல்ல குணம் படைச்ச நீங்க யாருங்க? நானா உலகத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஊரை சுத்திட்டு இருக்கேன். இப்ப இப்படி ஒரு அனுபவம். நான் வர்றேன். என்னடா தம்பி, இந்நேரத்து எங்க போற? என்னடா முழிக்கிற? ஊருக்கு புதுசா? என்னடா பொம்பளை மாதிரி நெளியிற? டேய், பொம்பளையா தாண்டா? ஆமா. ஏ குட்டி, எவ்வளவு பணம் வச்சிருக்க? எடு எப்படி? ஐயா, என்கிட்ட பணம் ஒண்ணும் இல்ல, உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன், என்னை விட்டுடுங்க. ஆனா என்னடா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க? சட்டையெல்லாம் நல்லா செக் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது. வாங்க மாப்பிள, வாங்க. தப்பிச்சு போன நீங்க தானா வந்து சிக்கிக்கிட்டீங்களா? நான் சிக்கினேனா நீங்க சிக்கிருக்கீங்களாங்கிறது அப்புறம் பார்ப்போம். அந்த பொண்ணோட ஏன் மம்புக்கு போறீங்க? அத கேட்க நீ யாரு? நானா?
நடுராத்திரி வீட்டை விட்டு வந்த? அது வந்துங்க, நான் நேசிச்சவரை விட்டுட்டு எனக்கு பிடித்தமில்லாத இடத்துல எங்க அப்பா கல்யாணம் ஏற்பாடு செஞ்சாரு. அதனாலதான் அப்படி வந்துட்டேன். ஆமா, நீ விரும்பியவரே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு உங்க அப்பா அம்மா ஏன் சொல்லக்கூடாது? சொன்னா அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. அதுக்காக நடுராத்திரி திருட்டுத்தனமா வீட்டை விட்டு ஓடியாதா? இல்லங்க, இந்த விஷயத்த நான் காதலிச்சவர்கிட்ட சொல்லலாம் தான் இப்படி வந்தேன். சரி சரி, எங்க இருக்காரு அவரு? அது வந்துங்க, அவர் அட்ரஸ் என் பாக்கெட்ல தான் வச்சிருந்தேன். ஆனா அந்த ரவுடி பசங்க என் ஷர்ட்டையே தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. அட்ரஸ் இல்லாத தேடிட்டு போறியா? போய் நல்லா தேடி கண்டுபிடிச்சு விஷயத்தான் சொல்லு. பொழுது விடிஞ்ச உடனே அவர் எங்க இருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிச்சிடுறேன். அது வரை நீங்க தான் எனக்கு பாதுகாப்பு. துணையோட போய் பழக்கம் இல்ல, தனியா தான் போறேன். சார் சார் சார், அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க. நான் உங்களதான் பரிபூர்ணமா நம்பியிருக்கேன். எனக்கு வேற யாரும் துணை இல்ல. நீங்க தான் என்ன காப்பாத்தணும். சார். சரி, அம்மா உன் பேர் என்ன? முத்து. முத்து சார். முத்தம்மாவா?